मेरी पत्नी एक डॉक्टर सी। एक आदमी हर दूजे दिन साडे घर आउंदा ते कहंदा मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है ते मेरी पत्नी नूं अपने नाल लै जांदा। पत्नी सारी रात उत्थे रहिंदी ते अगले दिन वापस आउंदी। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों तो चल रहा सी। पहलां तां मैं यही सोच के सब नज़रअंदाज करता रहा कि ये पत्नी का फर्ज है कि वह मरीज़ का ध्यान रखे ते उसदे कोल ही रहे, पर हुण तां ये मेरी बर्दाश्त तो बाहर हो गया सी, क्योंकि किते ना किते मैनू एक कुछ गलत लग रहा सी कि किते वो आदमी अपनी बीमारियां दे चक्कर विच मेरी पत्नी नूं कोई नुकसान ना पहुँचा दे। एक दिन मैं पत्नी नूं कहा कि तू रात नूं उत्थे ना रुकिया कर, मैनू चंगा नहीं लगता। तां वो ये कह के मैनू खामोश करवा गई सी। ये मेरा फर्ज है। ते रही गल उस आदमी की, तां तुसी चिंता ना करो। मेरी पत्नी का लहजा इन्ना सख्त सी कि मैनू ना चाहते हुए भी खामोश रहना पिया। ज्यों ही इस सिलसिले विच अज दा दिन भी आ गया सी। सवेरे सवेरे जदों मैं नाश्ते के बाद दफ्तर जाने के लिए घर तो बाहर निकलिया तां वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल तो उतर के साडे ही दरवाजे वाल आ रहा सी। मैं उसनूं रस्ते विच ही रोक लिया ते पहलां सलाम किया तां उसने मेरे सलाम का जवाब दिता ते अद्धा दरवाज़ा खोल के अंदर झाकण की कोशिश की। मैं भी गर्दन मोड़ी दरवाजे वाल देखा ते फिर दोबारा उसनूं देखा ते पुछया कि हुण तेरी माँ की तबीयत किवें है। तां कहण लग्या सर इसलिए तां अज दोबारा आया हाँ, उन्हां दी तबीयत संभल नहीं रही है। मैं अफसोस नाल बुल्लां नूं गोल करके हल्की जी आवाज़ कड्डी ते नाल ही पत्नी नूं आवाज़ दित्ती। अंदर तो उसकी आवाज़ आई कि आ रही हाँ, पर वो आदमी इजहार करन लग्या कि मैं खुद जाके बुलाउंदा हाँ डॉक्टरनी साहिबा नूं। उस आदमी की गल सुन के मैनू गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं सबर तो कम लेंदे हुए दंदां नूं पीस के कहा कि नहीं तुहानूं जरूरत नहीं है, वो खुद आ रही है। फिलहाल मेरे लहजे विच सख्ती महसूस करके वो खामोश हो गया, इसलिए अपनी बाइक कोल जाके खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद पत्नी अपना बैग हथ विच लैके बाहर निकली ते मैनू बाय कहंदे उस आदमी दे नाल चली गई। दूर तक मेरियां नज़रां ने उस मोटरसाइकिल का पीछा किया सी। एक जलन जो मेरे अंदर तो जाग उठी सी, क्योंकि मैं जानता सी कि मेरी पत्नी की जिंदगी विच जो जगह मेरी है वो किसी की भी नहीं है। पर फिर भी पता नहीं क्यों मैनू जलन हो रही सी। जदों मोटरसाइकिल मेरी नज़रों तो गायब हो गई तो मैं अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड तेज़ की ते मोहल्ले तो बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल चलाते हुए भी मेरी सारी सोच उस आदमी ते टिकी हुई सी, जो अचानक तो साडी जिंदगी विच बिन बुलाए दाखिल हो गया सी। दफ्तर पहुँच के मैं सब तो पहला पत्नी नूं फोन किया ते उसनूं घर पहुँचण दा पुछया तां उसने कहा कि मैं उसे औरत दे घर विच हाँ, हुण शाम नूं गल करदी हाँ तुहाडे नाल। फोन बंद करके मैं फोन मेज़ ते रखिया ते अखां मलदे होए एक लंबी साह लैके काम ते लग गया, क्योंकि सामने ही मालक दा दफ्तर सी। शाम तक मैं बैठा दफ्तर विच काम कर रहा सी। मैनू इसे सोचने सताया सी, पर जिवें ही मैं काम तो बेला होके दफ्तर तो बाहर निकलिया तो एक बार फिर सोचा तो इन्हां सोचां ने मेरे दिमाग विच घेरा बना लिया सी। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो स्पीड तेज करके सड़क ते मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू कर दिता। मेरी अख जल रही सी। सोच सोच के मेरी रातां दी नींद हराम हो चुकी सी। तेज स्पीड नाल मोटरसाइकिल चला के मैं घर पहुंचा तो बैल ते हथ रख दिता। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोलिया, मतलब वो हुण तक घर नहीं आई सी। गुस्से विच मैं दूजी चाबी कढ़ के ताला खोलिया ते घर दे अंदर जाके बे टैबल ते रख दिता ते रसोई विच जाके फ्रिज विचों पानी की बोतल कढ़ के मूँह नूं लगा के सारी बोतल खत्म कर ली। पानी पी के मेरा गुस्सा थोड़ा घट होया तो मैं एक बार फिर तो अपनी पत्नी नूं फोन किया। पहली ही बैल ते वो फोन उठा चुकी सी। मैं उठाउंदे ही सवाल किया कदों तक घर आवेगी, तो वो बोली सवेरे आऊँगी, हालत खराब है। इस तो पहला मैं उसनूं कुछ कहंदा वो फोन रख चुकी सी। मैं फोन उत्थे मेज़ ते रखिया ते खुद उत्थे कुर्सी ते बैठ गया। जे मैनू उस आदमी दे घर दा पता हुंदा तां मैं हुण तक उसनूं उत्थों लैके आ चुकिया हुंदा, पर इदां करना भी मैनू सही नहीं लग रहा सी, क्योंकि मेरी पत्नी डॉक्टर सी। इवें उसनूं किसी मरीज़ दे घर तो लैके आउंदा तां यकीनन उसनूं बहुत बुरा लगदा। वैसे भी वो बाकी कुड़ियां दी तरह नहीं सी। मैं बहुत देर तक उत्थे ही बैठा बेमकसद मेज़ नूं घुरदा रहा। फिर जदों भुख का एहसास होया तो मैं उठ्या ते खाना गर्म करके प्लेट विच पा के ले आया। खाने के बाद मैं सोचा हुण पत्नी तो घर विच नहीं है
ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਖੌਫ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਤਨੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੁਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਮੋੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਚੌਂਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਉਛਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਮਕਸਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਤੇ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਬੋਲੀ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਲਾਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਲਦਸਤਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਲਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਲਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ? ਤੇ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਡਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ? ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਓ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਉਚਕਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਘੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੋਕ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦਾ ਕੜਵਾ ਕੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਗ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਫਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੂਨ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਫੂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਲੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਲ ਚੌਂਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਬੋਚ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਚੀਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪਤਨੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਇਆ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲਚੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਦੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਲਾਲਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।